ಮುರಳೀಧರ ಗೋಪಾಲ ಮುರಳೀಧರ ಗೋಪಾಲ. Namaskarams to all, and namaskarams to all eminent artists and dignitaries who have gracefully agreed to join us on this meet. Um, we students of Sri P.S. Narayana Swami sir welcome them and all the musicians and rasikas who have joined us from all over the world. Our Guru P.S. Narayana Swami sir led a brilliantly musical life, and he achieved the rare feat of having the same number of students as he had accumulated friends from all through his life. And one of my first memories of PSN sir is when another great musician, Sri A. Sundaresan sir, called him as Ajata Shatru, a man without any enemies. That's who he was. Every single person who came across him loved him and liked him, and it's like we are, as his students, are all blessed to be under his wings. Now, before moving on, I would like to mention a few things about our foundation. The PSN Disciples Foundation was started with the blessings of Sangeeta Pitamaha Sammangudi Srinivasa Iyer in the year 2001-2002. We featured four generations of music in a special program in Ardhagana Sabha that year. Since then, as per our Guru's wish, we have been felicitating senior Vidwans and Vidusis and arranging concerts every year. We feel pain today that through the foundation, we are gathered here to condole our Guru Sri P.S. Narayana Swami. Yet we take this opportunity to pledge that we will take forward his vision in the years to come. Thank you. Now on to Sri Kalkata V. Shankar. Shankar and you can unmute. Namaskarams to one and all on behalf of PSN Disciples Foundation. Thanks to Sri Balamurali Krishna for that wonderful introduction. As is customary to start any auspicious event, we would start this event with a rendering of an invocation song by Kumari Manaswini Sundar, who is the granddaughter and disciple of our Guruji, Sri P.S. Narayana Swami. She is going to sing from this song from our Guruji's residence. So that's going to be a great feeling, and so that all her family members as well as the world over will listen to her. Please do sit back and enjoy. Now over to Kumari Manaswini Sundar. Thanks and namaskars to one and all. Namaskaram. Here, Ka. श्रीमात्रे भूतं त्रिशिर घेरिनाथम् श्रीमात्रे भूतं त्रिशिर घेरिनाथम् चिन्तये सुगन्धि कुन्तलाम्बासमेतं श्रीमातृभूतं त्रिशिर घेरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्तलाम्बा समेतं
श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्दलाभासमेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्दलाभासमेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं सोम सुखसन कन्नल सोम सकं नद सुखसन कन्नल सोम सकं नद सुखसन कन्नल कमादिविजय कमनीयाङ्गं कमादिविजय कमनीयाङ्गं सोमं क्षीरोदृत सूर्यगङ्गं सोमं क्षीरोदृत सूर्यगङ्गं कोमलकरधृत कुरुङ्गं गुरुगुहान्तरङ्गलिङ्गं कोमलकरधृत कुरुङ्गं गुरुगुहान्तरङ्गलिङ्गं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्दलाभासमेतं श्री मातृभूतं त्रिशिरगिरिनाथं वसवादिदेव वन्दित चरणं वैश्यजाति स्त्री वेषधरणं वसवादिदेव वन्दित चरणं वैश्यजाति स्त्री वेषधरणं वसुदेवमहितं भवतरणं वासनारिरहितान्तकरणं दरहासत्रिपुरादिहरणं वासुकी प्रमुखाभरणं वासमाननवरणं
दासजन सन्तोषधरणं सुभाषितनवजवन्ति पुष्पविकासप्रिय हृदयं सदयं मासवर्षपक्षोत्सैवं सदाशिवं परमशिवं सुवासितनवजवन्ति पुष्पविकासप्रिय हृदयं सदयं मासवर्षपक्षोत्सैवं सदाशिवं परमशिवं श्री मातृभूतं त्रिशीर हेरिनाथं हृदि चिन्तये सुगन्धि कुन्तलाभासमेतं श्री मातृभूतं त्रिशीर हेरिनाथं Thank you, Manaswini, for a good rendition of Sri Matrubodham, one of our favorite of Guru. Thank you so much for a good rendition. Now I would like to invite Padma Bhushan, Sangeeta Kalani, revered Guru, Dr. T.B. Gopalakrishnan sir, to speak about, to share his experience about our Guru Sri P.S. Narayana Swami sir. They have very long, about more than half a century, the long association of friendship with him. So I would like to invite him to share his experience. Mama, take it, Mama. எனக்கு எப்படி என்ன பேசணும்னே தெரியல. I'm still in the shock that such a close person to me and also to people, musicians and researchers of that generation age group, to miss him, to see that he is not there. குறும்பு பார்வை, குறும்பு சிரிப்பு, குறும்பு பேச்சு, எத்தனை வயசுலேருந்து ஆரம்பிச்சு எத்தனை வயசு வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அதே டிமேனர், அது ஒரு வித்தியாசம் இல்லாத மனப்பான்மை, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பௌர்ணமி சந்தோஷமான எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணம், தன்னுடைய உழைப்பு தனக்கு மட்டும்தான் தெரியணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தன்மையோட அசாத்தியமான சாரீரம், வாய்ஸ் so powerful, so fast, so expressive, and such very creative ambience in Naraval and Swaram and Ragalapana, especially Ragalapana. I am, what can I say? He should have been known to 100 times more people as a great Vidwan. But he became, what can I say, remarkably, in such a surprising way, he became known as a great Guru. I think it's much better for Sri P.S. Narayana Swami to be known like that, because he's a repertoire of great music, great parampara and great music. But he personally was greater. Anyway, our association, I think I am older to him by 1 or 2 years. But our association started while I was just going to college. I was in Trichur, Kerala. I used to come with his guru. And B.R. Krishnan was a close friend of mine. It was like family. And Trichur, Sangeet Vidwan, Gopalan, who belonged to that Vadima Gramam in Pungulam
Brahmin settlement was there, very Sitaram mills and all that. And then they stayed there and they had Ramanama festivals and all that. Our acquaintance and our friendship started there. Then after I came to Chennai, activities with the Samajam, and we used to meet almost every week, once or twice. And then when it culminated into a very close friendship during the 60s, I had a house in Santam. So by afternoon 2:33, all of them, my colleagues, at that time, people, busy people in concerts, busy people in tuitions, busy people in Asrasikas, my house was open house. And they came, they sat and we practiced, chose something, any raga or kriti or narva pallavi or whatever it is. And we sang with a lot of interpretation, analytical renderings, and so we were very close. We used to drop in on the way from somewhere to where, and then stay 3 hours, 4 hours, and then again go back to a tuition class. So it was, that is and for me, it was very, very, very exhilarating years of musical living, really living in music, as you can say. It was there, where you never thought you could not do anything. In the sense that இது வராது, and no, I cannot do it. That feeling was never there. We did everything. We could do anything. Take a talam and to create pallavis and do whatever. No, go inside out, do inside out, like that. And then slowly, this kind of meetings petered out, but still we were meeting whenever it was necessary, whenever it was possible. Me, I would not speak too much about him because I will be getting emotional. And I accompanied him some concerts. He liked my mridang playing. He liked my singing. He liked my musical whatever contribution. He said, Bala, Nerval ni panna ta nana irukku. Bala Swaran ni panna. This kind of, you used to call me Bala. That was my pet name, family name. Not many musicians, B.R. Krishnan, Dorai, Guruvar Dorai, they call me Bala. S. Narayanaswamy, we all called him Pichu. No way that name suited him. I also, he uttukade, Pichu kuta enna kekkade sollen. Enda, ndarge. Pichu dana visheshama irukkuradhu Pichu irundha ellathum kekkalame. Navu kekkavathalum Pichu enna adoda panivana or vaarthai nuda. So it was like that. His music was very excellent, very absolutely traditional. Particular renderings. எங்கே போனாலும் எந்த நிமிஷத்துலையும் எதை கேட்டாலும் சொல்லுவோம். திடீர்னு மோட்டர் பைக்கில் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் வந்து கேட்டாச்சுன்னாக்கா வண்டியை ஒவ்வொருத்தர் நிறுத்திட்டு இதுதான் கரெக்டாக நீ பார்த்துரும் இருக்கும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் bonhomie with other musicians, it was very unique. For me, he is no more, not no more. He's there. See the photo, when I look at his photo, the smile, so contagious smile, that once you know people, such people, then you will never worry about things. Like that. And his association was a great impetus, a great, inspiring journey in music, because people like him were there around us in those days when we were becoming musicians. Now that we are all musicians and slowly getting on the sidelines by choice. So his loss will be felt much more by people like us. But his legacy, I am very, very proud to say that his legacy is immense. He has become immortal by his legacy, by having this P.S. Narayanaswamy Disciple Foundation. We don't see many disciple foundations except one Samagudi Foundation and Arikudi Foundation. So he, by sheer service, because of music,
sheer Vidya Dhanam. He has elevated his music and himself into the level of Mahagurus, and I cherish his memories and wish you all the best. Don't forget him. We will never forget him. P.S. Narayan Swami, the legend, is still with us and will be with us always. Thank you. Thank you, T.V. Gopalakrishnan sir. Thank you. Moving on. The next speaker is one of the greatest classical musicians, Mahavidwan, Shriman T.N. Sheshagopalan sir. I have absolutely no age or experience to talk about this maestro. Sir was his Atma Bandhu, and so was TNS sir to our Guru. They had affinity, affection, and mutual admiration for each other, that the phone conversations will go for hours and hours together. So I would now like to request Shriman TNS sir to share his deep thoughts about our Guru Shri P.S. Narayan Swami sir. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கும் பிச்சை அண்ணாவுக்கும் இருந்த அவ சொன்னது ஒரு விஷயம், ஒரு ஆத்ம பந்துத்துவம் சொன்னது ரொம்ப சரியான வார்த்தை. பிஎஸ்என்னு வெளியில அவர் பேர் தெரிஞ்சாலும் பிச்சை அண்ணா, பிச்சைங்கிற பேச்சு தான் பேர் தான் அவரை எல்லாருக்கும், நிறைய பேருக்கு அவர் நெருங்கிய நண்பர். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நான் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன். ஏன்னா சில ஆத்மாக்களை, சில நண்பர்களை, ரொம்ப நெருக்கமானவர்களை நினைத்தால்தான் மனதில் உடனே ஒரு குதூகலமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நம்மளை அறியாம ஆவிர்பவிக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ரொம்ப வசதியான நல்ல மனுஷர், நல்ல ஆத்மா, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சிரிச்ச ஒரு முகத்தோட, நல்ல ஹிருதயத்தோட, எப்பவும் அவருக்கு நல்ல எண்ணங்கள் தான் எல்லோரை பற்றியும் இருக்கிறது என்பதை அவருடைய முகம் தெள்ளன காட்டும் கண்ணாடியாக எப்பவும் அவர் முகத்துல ஒரு மந்தகாசமா, எல்லாரும் பார்த்தாலும் ஒரு சந்தோஷமான அப்படி ஒரு பிரகிருதி. அவர் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மனுஷர், அவருக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும். இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் உலகத்துல ஒருத்தர் பார்க்க முடியும்னா அது பிச்சை அண்ணா தான். சங்கீதத்தை பத்தி பேசுறச்ச அவருக்கு இயற்கையாவே தஞ்சாவூர் ஜில்லால பிறந்தவர், தஞ்சாவூர் நிறைய நாசுர சங்கீதம் கேட்டவர், அதுக்கப்புறம் செம்மங்குடி ஏர்வாட்ட குருகுல வாசம் பண்ணினவர், சங்கீதத்துக்காக உழைத்தவர். எல்லாம் இதெல்லாம் நான் புதுசா சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டியது இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம், நமது சங்கீதம் ராக சங்கீதம் என்று எடுத்துக்கொண்டால், ராக ஆலாபனை பத்ததி, எந்த மியூசிஷியன் ராக ஆலாபனை ரொம்ப வசதியா பண்ணி ஜனங்களை உட்காத்தி வைக்கிறானோ அந்த பாட்டு என்னைக்கும் காதுல, மனசுல, ஆத்மால நிற்கும். அப்படி பார்க்க போனால் பிஎஸ்என் அண்ணாவுடைய, பிச்சை அண்ணாவுடைய சங்கீதத்துல ராகத்தை அலசி பாடுவது, அலசி பாடுவதென்றால் விஸ்தாரமாக, வழக்கமா விஸ்தாரமா பாட ஆரம்பிச்ச நிறைய பேருக்கு சில பேத்தல்கள்லாம் வரும். சில பேர் சொன்னதையே, ஒரு குருவி வந்தது, ஒரு நல்லா கொத்திட்டு அந்த பக்கம் போச்சு, இன்னொரு குருவி இப்படி ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பான். பிச்சை அண்ணாவுடைய ராக ஆலாப்னா ஒரு 20-25 நிமிஷம் சாதாரணமா ஒரு மெயின் பாடுவார். அவர் வந்தது வராம பாடுறது அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வழக்கத்துல உண்டு. கல்பனையா பாடினால் கூட அந்த ராக ஸ்வரூபத்தில் சொல்லும் அபிப்பிராயங்கள், அபிப்பிராயமா ராகம் பாடுறதுங்கிறது வேற.
நன்னா நன்னா தோடி பாடுறதுன்னு இருக்கலாம், நன்னா கல்யாணி பாடுறதுன்னு இருக்கலாம். நல்ல கல்யாணி நல்ல தோடி பாடுறதுன்னு ஒன்று உண்டு. நல்ல கல்யாணி நல்ல தோடியை நன்னா பாடுறது. இப்படின்னு எது எடுத்துட்டாலும் அண்ணாவுடைய ராக ஆலாபனை என்று எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு முறை பாரதி வித்யா பவன்ல ராமநாம யஜ்ய மண்டலின்னு அந்த காலத்துல ஒரு சபா நடந்தது. அதுல இவர் ஸ்ரீ லால்குடி ஜெயராமன் அவர்கள் வயலின் ஒரு தோடி பாடியிருக்கார். தோடி 25 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் போயிருக்கும். அந்த தோடி 30 நிமிஷத்துல வந்தது வராம தேடினா கூட ரெப்படிஷன் இல்லாத அப்படி ஒரு கல்பனையா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் யாரும் திரும்ப முடியாதபடி உட்காத்தி வச்சிருக்க, அவ்வளவு விறுவிறுப்பா பாடி. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ராகஸ்தர். படாந்தரங்கள் அந்த காலத்திலேயே செம்பங்குடி ஐயர்வாள் சொல்லுவாளாம், ஏதாவது கீர்த்தனை கரெக்டா கேட்டு எழுதிக்கணும்னு 2 பேர் தான் சொல்லுவார். ஒன்று டிஎம்டியை சொல்லுவார், அடுத்தது அவன்கிட்ட கேளுடா, அவன் மோட்டார் சைக்கிளே எழுதி கொடுத்துருவோண்டா அப்படின்னு இவரை ஒரு வேடிக்கையா சொல்லுவார். தாம் பாடுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், மத்தவா ஒரு நல்ல சங்கீதம்னு அவருக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச அதை அவர் கொண்டாடி அதை அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் அப்படி வெறு சில கலைஞர்களில் பிச்சையண்ணாவை நான் அவருக்கு ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானம் கொடுப்பேன். என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் டிகிரி ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறச்ச, செகண்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறச்ச மெட்ராஸ்ல பாடினேன். சீனிவாஸ் சாஸ்திரி ஹாலில் ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரி. ரசிகப்பிரியான்னு ஒரு அப்பதான் ஆரம்பிச்ச ஒரு சபா. அது அந்த அப்போ பிச்சைனாலும் ரொம்ப ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு பிஸி ஆர்டிஸ்ட். இந்த செம்மங்குடி அவளுடைய சிஷ்யாள் ஒரு பேண்ட் ஆஃப் மியூசிஷியன் பார்க்கறச்ச பிச்சைண்ணா, அப்புறம் ஏ சுந்தரேசன், வி.ஆர். கிருஷ்ணன், அப்புறம் கடையநல்லூர் வெங்கட்ராமன், திருவேண்டரம் ஆர்எஸ்மணி, இதுக்கு மேல டிஎம் தியாகராஜன் அவள்லாம் சீனியர். இதுக்கு முன்ன சீனியரா இருந்தாலும் இவாள்லாம் ஒன்னா இருப்பா. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கோஷ்டியா எல்லாரும் இருந்து பார்த்துருக்கிற வழக்கம் உண்டு. அன்னைக்கு எனக்கு இவாள்லாம் ரேடியோலலாம் நான் கேட்டிருக்கேனே வழிய, ரேடியோல தான் வானொலியில போட்டோலாம் பார்த்துருக்கேன். அதவா எத்தனை வயசுல கொடுத்த போட்டோவோ எனக்கு தெரியாது. இவா எல்லாரும் ஒன்னா என் கச்சேரிக்கு அன்னைக்கு சீனிவாச சாஸ்திரி ஹாலுக்கு ஒரு 4-5-6 பேர் உட்காந்தா ஜனங்கள்லாம் அவளை வந்திருக்காரு இப்படின்னு பார்த்து, எனக்கு கரெக்டா யாருன்னு தெரியாது. கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே பிச்சையண்ணா இத பாரு, அன்னைக்கே ரொம்ப பழகின மாதிரி கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். என்னை யாரும் ஃபர்ஸ்ட் சேஷுன்னு கூப்பிட்டதே அவர் தான். இத பாரு சேஷு, இனிமே நீ மதுரையில இருக்கக்கூடாது, ஒழுங்கா புறப்பட்டு இங்க மெட்ராஸ்க்கு இங்க செட்டில் பண்ணிவிடு. இனிமே நீ மதுரையெல்லாம் உட்காந்துருக்க கூடாது, இங்க வா. ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறச்சிய எனக்கும் அவருக்கும் பழக்கமும் கிடையாது, இவர் யாருன்னு தெரியாது. அப்புறம் அந்த சபா செக்ரட்டரி ரிசர்வ் பேங்க் ராமநாதன் உத்தரவாள்ல தான் நடத்திட்டு இருந்தார். இவர் தான் பி.எஸ். நாராயண சுவாமி, இவர் தான் சோன்சோ எல்லாரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினான். எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா, அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ஹிருதயம் உண்டு. அதாவது நன்னா பாடுறான் நன்னா அப்படின்னு சொல்லாம, இந்த பையன் இனிமே இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கணும், உனக்கு பெரிய ஃபியூச்சர் காத்துன்னு இருக்கு, இனிமே அங்கெல்லாம் மதுரையில இதுக்கு இனிமே. ஆனா அவர் சொன்னார், அதுக்கப்புறம் நான் 92ல தான் மெட்ராஸ் வந்தேங்கிறது அது வேற கதை. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ கச்சேரிகளுக்கு, ஒரு கச்சேரி 2 கச்சேரின்னு இல்லை, அந்த கச்சேரிகள் எல்லாம் இவாளெல்லாம் நிச்சயம் பிச்சைண்ணாவை பார்க்கலாம். பாலக்காட்டு மணியர் வாசிச்ச கச்சேரி, அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல இவர் உட்காந்து கேட்பார், கேட்கறதுக்கு வருவார். இப்படிப்பட்ட என் கச்சேரின்னு இல்லை, யாரு நன்னா பாடினாலும் எல்லா நல்ல கச்சேரிகளுக்கும் அவர் இருந்த பிஸி ஷெட்யூல்ல ஒரு நேரத்தை ஒழிச்சுன்னு அந்த கச்சேரி முன்னாடி கேட்டு அந்த வித்வான்களை உற்சாகப்படுத்துவார். அப்படி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹிருதயம் உள்ள மனுஷர். அதுக்கப்புறம் அவர் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல உத்தியோகம் அவர் ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நானும் அவரும் சேர்ந்து கூட பாடியிருக்கோம். கிருத்திஸ் ஆஃப்
காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் யூனிட்டி பீரியட் அப்படின்னு ஸ்ரீ டி.கே. கோவிந்தராவ் ப்ரொடியூசராக இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணினார். அதில் வந்து பட்னா சுப்பிரமணியர், பூச்சி ஐயங்கார் ரெண்டும் எங்கள் 2 பேரையும் பாடணும்னு அவர் சொன்னார். அவர் அப்போ அங்கே ஸ்டாஃபாக இருந்தார். அவர் சேஷு நீயே வந்து எல்லாம் எழுதின்னு வந்துடும், நீயே ஒரு நாள் முன்னாடி வந்துடும், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து பாடிடுவோம். இல்லைண்ணா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க, நீங்கள் எழுதி எனக்கு போஸ்டில் அனுப்பிச்சிருக்கோம், நான் அதை பாடுறேன், சேர்ந்து பாடுறேன். இல்லை நீ எழுதின்னு வந்துடும். இப்படியே வந்து அப்புறம் நான் தான் எழுதின்னு வந்தேன். அது பட்னா சுப்பிரமணியர் ஒரு மந்தாரி ஒரு எத்தனை பாடினோம். அப்புறம் சரகுணம் பாலிப்பை ஏதோ சேர்ந்து தான் பாடினோம். அது ரொம்ப அதாவது ஒரு எந்த பேர் தான் சீனியர் அல்லது தான் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. ரொம்ப கேஷுவலா, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா, எல்லார்ட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியா, ரொம்ப சர்வ சுலபரா. கச்சேரி இதே மாதிரி மறுநாள் தான் நான் ஊருக்கு போறேன்னா, மறுநாள் நான் சீனிவாச சாஸ்திரியால் ஏதோ கச்சேரி கேட்பேன். உடனே ஏறு பின்னால ஏறுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அங்கே பக்கத்தில் சாந்தி விகாரோ அல்லது ஏதோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் காஞ்சி கூட்டின்னு போவார். சுவாகத்துன்னு ஒரு ஹோட்டல், டிஃபன் சாப்பிட்டு போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைண்ணா நீ வா சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு, நீ எதுக்கு நீ அங்கேயே உட்காந்துருக்க, நீ இங்கே வா, நீ ஒரு ஜாவா மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கிக்கோ, நீ வந்து இங்கே வந்து என்ன உடனே மாதம் 3000 ரூபா உனக்கு அஷ்யூடு 2 மாதத்துல, எல்லாம் உங்களவா டியூஷனே ஒரு 10 இருக்கு, இப்படிலாம் பேசுவார். டியூஷன்ல எங்களவா டியூஷன் உங்களவா டியூஷன் என்ன, யாரு சரியா பணம் கொடுத்து நன்னா பாடுறவளோ அவ தான் நம்மளவா அப்படியுமே. சரி உங்ககிட்ட சரி அப்படியே வச்சுக்கோயேன். இந்த மாதிரி ஒரு சகஜமா ஒரு இவ்வளவுக்கு நான் எங்கேயோ இருக்கேன் அவதான். ஆனா ஒரு ரொம்ப ஒரு நிஷ்களங்கமான ஒரு எல்லார்ட்டையும் ஒரு நல்ல மனசையோட சகிருதயத்தோட பேசணும் என்கிற ஒரு நல்ல ஒரு மனசுள்ள ஒரு நல்ல பெரிய சங்கீத வித்வான், மகா புத்திசாலி. இவரும் டிஎம்டி சாரும் சேர்ந்து கச்சேரி பாடுறச்ச கூட பல்லவிலாம் சொல்லி அந்த பல்லவிக்கு எல்லாம் பண்ற திரிகாலம் இது அனுலோமம் பிரதிலோமம் எல்லாம் இவர்கிட்ட விட்டுடுவா, இவர் தான் பண்ணுவார். ரொம்ப கச்சிதமா நறுக்கு தெரிச்ச மாதிரி பண்ணுவார். இப்படி இருந்தவர் டியூஷன்ங்கிறது அந்த காலத்துல 60s இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா தெரியாது. மெட்ராஸ் ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ்டா இருந்த ப்ரொஃபஷன் டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது. எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு 2 வீலரை வச்சுட்டு, இவர் ஜாவா வச்சுட்டு இருந்தார், இன்னொருத்தர் ஸ்கூட்டர் வச்சுட்டு இருந்தார், இன்னொருத்தர் வந்து நான் கூட சொல்லுவேன் மயில் வாகனம் சுவேகான்னு ஒன்று வேடிக்கையா இருக்கும், ஒரு சின்ன வண்டி, அது ஒருத்தர் வச்சுட்டு இருப்பா. எல்லாரும் அப்படி. செம்மங்குடி சீனிவாசையர் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார், நீ மதுரையிலே இருடா, நீ இங்கே வந்து அப்புறம் டியூஷன்னு வந்து அதில் வந்து சௌக்கியம் பார்த்துட்டேன்னா அதுலேயே உனக்கு இப்படியே இருந்து உள்ளான்னா சம்பாவனை வருது நிறைய. அவர் சொன்னதுக்காக வந்தேன்னு இல்லை, நான் வரல, அவ்வளோதான். ஆனால் இவாளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, முக்கியமாக பிச்சை அண்ணாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு எனக்கு தொடர்ந்து அது வந்துட்டு. அவரோட டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை. அவர் ஒரு ஃபீச்சர் ஒன்று வாத்திய விருந்தாவுக்கு பெஹாகில் ஒரு பீஸ் ஒன்று பண்ணினார். அது பண்ணுறதுக்கு டெல்லிக்கு வந்தார். நான் டெல்லிக்கு வேற கச்சேரிக்கு போயிட்டு இருக்கச்சே எல்லாரும் சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி இந்த 3 நாள் வந்து எனக்கு 2 நாள் ட்ரெயின் வேற லேட்டாக போச்சு. இந்த டிராவல் வீரினஸே தெரியல. அப்படி வந்து ஒரு ரொம்ப சகஜமா பேசிட்டு, அப்படி ஒரு மகா புருஷர், அதாவது எல்லாருக்கும் எப்பவும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனுஷர். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் இவர் ஒரு குருவா மாறினதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு இன்று இருக்கும் இளம் கலைஞர்களுக்கு அடிச்ச ஜாக்பாட்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு அவ்வளவு பேரும் நாங்கள் செம்மங்குடி ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு கொடியை தூக்கிண்டு பாடுறாள்னு அந்த கைங்கரியும் நிறைய பண்ணினது யாருன்னு செம்மங்குடி சிஷ்யால இவர் தான். இவர் மாத்திரம் இவ்வளவு பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கலன்னு இந்த செம்மங்குடி ஸ்கூலுங்கிற அந்த ஒரு பிராண்ட் நேமையும் அதனுடைய பலன்களையும் பலாபலன்களையும் அதனுடைய சிஷ்யர்களை அனுபவிக்க முடியாது. ஒரு நன்னா ஒரு குழந்தை பாடுறான் அப்படின்னு இருந்தா அவளுக்கு ரொம்ப உழைச்சி சொல்லி கொடுத்து அவளுக்கு சிரமத்தை பார்க்காம
அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுல ஒரு ரொம்ப பெரிய மகாமனசி, ரொம்ப காருண்ய சீலர். அது இன்னைக்கு அவருடைய எத்தனை சிஷ்யாள் இன்னைக்கு ஸ்டாரா இருக்கா, ஸ்டார் ஆர்டிஸ்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். தனித்தனியா பேர்கள் எல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஹேலன்கள் உடம்பனா பார்த்துப்பார். அப்படி பார்த்துக்காத மனுஷர் இல்லை. இருந்தாலும் உலகத்துல பிறப்புன்னு இருந்த ஏதாவது ஒரு நேரத்துல எவ்வளவு பெரியவாளா இருந்தாலும் அவர்களை நாம் இழக்க நேரிடும். அப்படி பார்க்க போனா அவருடைய இழப்பு ரொம்ப பேரிழப்பு தான். ரசிகர்களுக்கு பேரிழப்பு, அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு. எங்களை மாதிரி ரொம்ப நன்னா ஒட்டி பழகி எத்தனை தரம் திடீர்னு அவருக்கு பேசணும் போல தோணி எடுத்தனா போன் எடுத்து பேசுவார். பேசி ஏதோ பழைய கதைகள் அது இது, அப்புறம் அது ஏதோ நான் ரேடியோவில் பாடினேன் கேட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பேச்சு ஒரு அவஸ்டுவதர். ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் நான் கூட சொல்லுவேன், உங்க சிஷ்ய கோடிகள்லாம் என்னை பார்த்தா என்ன உதைக்க போறா, நீங்க கிளாஸ்ல இருக்கோ நம்ம ஸ்ருதி பாக்ஸா தான் கேட்கறது. இருக்கட்டும், அவள்லாம் ஒன்றும் உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா ஒருத்தரும் கோச்சுக்க மாட்டாடா, கொஞ்சம் பேசணும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இப்படி ஒரு மனுஷாலாம் பார்க்கறது இன்னுமே பார்க்க போறோமா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் போயிட்டாருன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ராத்திரி பூரா எனக்கு தூக்கமே வரல. எனக்கு என்னடா அது நன்னா தானே இருந்தார் இவர், ஏன் இவருக்கு ஏன் இப்படி வந்துடுத்து, சரி இன்னும் இப்போதைக்கு அவரை போய் பார்க்க கூட இல்லையே, பேசக்கூட இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சுட்டேன். அது என்ன பண்றது. எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய சிஷ்யாள் மூலம் அவருடைய சங்கீதம் நிலைச்சிருக்கு. ஒரு நாட்டை குறிஞ்சி அவர் பாடணும் கேட்கணும். உண்மையாகவே ரொம்ப நன்னா பாடுவார். அந்த தஞ்சாவூர் காவிரி ஜலத்துக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் உண்டு ராகம் பாடுறதுல. அந்த ஃப்ளேவரை பிச்சண்ணாவோட ராக ஆலாபனையில காவேரி ஜல ஃப்ளேவர் என்ன ராகம் பாடுறதுல அப்படின்னு ஏதாவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்ட அது எழுதவே வேண்டாம், தனியா விலை வரைய எழுத வேண்டாம், பிச்சை அண்ணா ராகம் பாடுறத கேட்டா போறோம் அப்படின்னு நம்ம தைரியமா சொல்லிடலாம். அப்படி ரொம்ப வசத்தியான ஒரு சங்கீதம், வசத்தியான மனுஷர், வசத்தியான நண்பர், ரொம்ப வசத்தியான குரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் நம்ம எல்லாம் விட்டு இறைவனடி சேர்ந்திருக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது மனதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது. ஒரு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு. இருப்பினும் அவருடைய ஆசிகளும் அவருடைய சங்கீதமும் நம்முடன் என்றும் நிலைத்து நம்மை நல்வழிப்படுத்தும் என்று அதுல நம்ம என்னைக்கும் நிச்சயமா நம்பலாம், அதுக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. ஆகவே அவருடைய டிவோட்டட் சிஷ்யாஸ்ன்னு சொல்லுவேன். எல்லா சிஷ்யாலும் எவ்வளவு ஒரு பக்தியோட இருக்கா பாருங்க. இந்த காலத்துல குரு எல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு காலங்கள் உருவாகின்னு இருக்கிற இந்த காலத்துல சிஷ்ய குழந்தைகள் பூரா அந்த குருவை தெய்வமா நினைச்சுட்டு எவ்வளவு தூரம் அவ சீரியஸா இந்த குரு பேர்ல எவ்வளவு பக்தி சத்தியா பக்தியோட இருக்காங்கிறத பாக்குறச்ச எனக்கு என்னுடைய மனம் மிகவும் நெகிழ்கிறது. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த குழந்தைகள்லாம். இது காரணம் இந்த குழந்தைகளோட நல்ல குணம். அவர் அப்படி இருந்திருக்காரு. இந்த குழந்தைகள்கிட்ட சிஷ்யாள்கிட்ட தன் குழந்தைகளா நினைச்சு அவ்வளவு அன்பு பாராட்டி அவ்வளவு அன்பையும் அவ்வளவு ஒரு காருண்யத்தையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அது இந்த குழந்தைகள் அவர்கிட்ட இப்படி தெய்வமா நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் பண்றது, அதை பார்ப்பதற்கு எனக்கு ரொம்ப இது ஒரு மாடல் குரு, குழந்தைகள்லாம் ஒரு மாடல் சிஷ்யாள். இதை பார்த்து உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் மிகவும் ஆசைப்படுகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ணி அதுல என்ன பேச சொன்னதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நீங்க எல்லாரும் ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம். சேஷபாலன் சார், ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வாத்தியாரை பத்தி பேசுறது. வாத்தியாருக்கு உங்க மேல அவ்வளவு அபிப்பிராயம். எப்பவுமே நாங்களே நிறைய வாத்தியார் உங்களை பத்தி சொல்லிகிட்டே இருப்பார், சொல்லாத நாளில் உங்க சங்கீதத்தை பத்தி. இன்னைக்கு இப்படி ஒரு நாள் வருதுங்கிறது எங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இனி அடுத்ததா எங்களோட நார்தகான சபா செக்ரட்டரி ஹரிசங்கர் சார் எங்க வாத்தியாரை பத்தி அவர் பகிர்ந்துப்பார். அவருடைய சார் கூட இருந்த நட்பம் இதெல்லாம்
அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 2 வார்த்தை சொல்றேன். என்னன்னா, வாத்தியாரும் நாரதகான சபமா 1958லேருந்து அவாக்குள்ள தொடர்பு. ரொம்ப வருஷமா அவாக்குள்ள ஒரு நாரதகான சபானாலே வாத்தியாருக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். அதுல கிருஷ்ணசுவாமி சார், சூரி சார், சவுந்தரராஜன் சார் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமா வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு. அவர் கூட நானும் இருந்தேங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். அவர் கூட பக்கத்துல உட்காந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சது அந்த டயத்துல. மாமாக்கு ஆசை எப்பவுமே நான் சபா போறது, நான் உடம்பு முடியாத டயத்துல கூட எப்பவுமே பார்த்தான்னா நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா வைத்தி, நாள் கிழமையெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அவருக்கு எப்பவுமே டெய்லி காலையில வந்தா வைத்தி இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா, வைத்தி இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கான்னு கேட்டுருவார். மாமா இன்னைக்கு இருக்குன்னு நான் காலையில சொல்லிட்டேன்னா 3:15 எந்திரிச்சு ஜிப்பா போட்டு உட்காந்துருவார். சாயந்தரம் 3 மணி 3:15 அடிச்சு அந்த நித்தியாங்கிற குழந்தைகிட்ட சொல்லிவிட எனக்கு ஜிப்பா போட்டு ரெடி ஆயிடணும். ரெடியாகி உட்காந்து அதை போகணுங்கிறது அந்த சேர்ல உட்காந்து வாசல்ல உட்காந்துருவார். இப்போ வைத்தி வரும் கூட்டின்னு போறதுக்கே சொல்லி உட்காந்துருவார். அவருக்கு அவ்வளவு ஸ்ரத்தை அந்த குழந்தைகளுக்கு போய் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது முடியாத டயத்துல கூட எங்க கூட உட்காந்துட்டு அவர் சொல்லி தந்துட்டு இருந்தார். நாரதகான சபா மேல அவ்வளோ ஒரு பிரியம். எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் போவார். கிருஷ்ணசுவாமி சரி, சூரி சார் சரி, எல்லா காரியத்துக்கும் வாத்துக்கே போவார். எல்லா காரியத்துக்கும் அவர் கூட இருப்பார். அந்த சபா கூடிய சுவாமிகள் கூட அவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்தது. அவரோட ஆசை என்னன்னா, எங்கிட்ட கார்ல போறது சொல்லுவார், கிளாஸுக்கு போறது நம்ம எனக்கு நாரதகான சபாக்கு என்ன ஒரு என்டோன்மெண்ட் பண்ணணும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எப்பவுமே. ஸோ அவரோட சார்பா இப்போ நாங்கள் எல்லா சிஷ்யால் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு என்டோன்மெண்ட் அவர் பேர்ல ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னா ஹரிசாருக்கு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம், நாங்கள் கொடுக்குறோம். அது எல்லா சிஷ்யால எல்லாரோட சிஷ்யா சார்பா ஹரிசங்கர் சார்கிட்ட நாங்கள் அதை கொடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு அமௌண்ட்டை. அது நெக்ஸ்ட் இயர்ல இந்த வருஷத்துலேருந்து அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் ஹரிசங்கர் சார்ட்ட கேட்டுக்கிறேன். இனிமே வாத்தியாரை பத்தி ஹரிசங்கர் சார் பேசுவார். இன்னும் நிறைய பேசலாம் சாரை பத்தி, சார் பேசுவார், கேட்டுக்கணும். நமஸ்காரம். அதாவது பெரிய மகாவித்வான்கள் 2 பேர், டிவிஜி சார், சார் 2 பேரும் அவளோட அசோசியேஷன் வித் பிஎஸ்என் சாரை பத்தி பேசியிருக்காரு. அவருடைய சங்கீதத்தை பத்தி கமெண்ட் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு சங்கீதம் தெரியாது. ஆனா சிஆர்வி சார் சொன்ன மாதிரி எங்க சபாவோட என் தந்தை, எங்க பெரியப்பா 2 பேரோடையும் அவருக்கு 1958 நாரதகான சபா ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பிஎஸ்என் சாருக்கு அசோசியேஷன். அவர் சம்மங்குடி மாமாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற காலத்துல இருந்தே அவருக்கு அவருடைய ஒருவர், அவருடைய கச்சேரிகள் எல்லாத்துக்கும் கூட இருப்பார். நாரதகான சபாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் 2000 ஆண்டுலேருந்து இந்த சுவாமி ஹரிதாஸ்கிரி ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் நாங்கள் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு அவர் பொறுப்பெடுத்து அவர் நடத்திட்டு வந்தார். அவருடைய கடைசி நாட்கள் வரைக்கும், அதாவது இந்த கொரோனா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட அவர் கிளாஸுக்கு நான் எப்படியாவது வரணும், வாரத்துல 3 நாள் கிளாஸ் நடக்கும், அந்த 3 நாள்ல ஏதாவது ஒரு நாளாவது நான் வந்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிஆர்வி சார்ட்ட சொல்லி, உடம்பு முடியலைன்னா கூட அந்த உடல்நிலை குறைவு இருக்கும் பொழுது கூட அவர் கிளாஸ்ல உட்காந்துருப்பார். ஏன்னா அவருக்கு இந்த குழந்தைகள் பாடுறத கேட்கறதுல அப்படி ஒரு பிரியம். அதுல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் ஒரு அன்பா, ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஒரு மகாவித்வான், இவ்வளவு ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸை பார்த்தவாளுக்கு யாராவது ஒரு சின்ன குழந்தை பாடினாலோ இல்ல ஒரு யங்ஸ்டர் ஏதாவது புதுசா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலோ அது பிடிக்காது. நார்மலா அவ எதுக்கு இதெல்லாம், நம்ம நம்ம ட்ரெடிஷனை விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா பிஎஸ்என் மாமாவை பொறுத்த வரைக்கும் யாரு யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பாடினாலும், புதுசா என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அதை பொறுமையா உட்காந்து கேட்பார். அவர் யாரையும் நீ இதை ட்ரை பண்ணாத, இந்த ஒரு இன்னோவேஷனோ இதுவோ ட்ரை பண்ணாத ஒன்றும் சொல்லவே மாட்டார். நான் ஏதாவது ஃபியூஷன் பண்றேன், இது பண்றேன், ஏதாவது சொன்னான்னா அப்படியா ரொம்ப நல்லா இருக்குமேப்பா பாடு, நான் கேட்கறேன் அப்படிம்பார். அதே மாதிரி சிஷ்யாளோட கச்சேரிகள் எல்லாத்துக்கும் வருவார். அதாவது அவர் அவ்வளவு ஒரு சிம்பிளிசிட்டி அவருக்கு. என்னன்னா, அவர் சபால ஒரு கச்சேரி கேட்கணும்னா, அவர் எங்க சபால கச்சேரி கேட்கிறாருன்னா நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அதுக்கு அவர் பர்மிஷனோ எதுவோ கேட்க வேண்டாம்.
ஆனால் முதல்லயே ஃபோன் பண்ணி நான் இன்னைக்கு கச்சேரிக்கு வரலான்னு இருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கிடைக்கும்னா நான் வந்து உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு போனோம், ஏன்னா குழந்தை பாடுறான் இல்லை இவ பாடுறா அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது அவ்வளோ ஒரு பிரியம் குழந்தைகள் சிஷ்யா பாடுறது அதை கேட்கணும்னு. அதை கேட்கணும்னா ஒரு ஆர்கனைசர் ஒரு சபா வந்து அவரே ஃபோன் பண்ணி அவரே கேட்டு நான் வரணும், என்னை வந்து உட்காரத்துக்கு இடம் இருக்குமான்னு கேட்பார். அந்த மாதிரி அவர், அதாவது அந்த மேடையில் இருக்கிற பாடகரே வந்து அவருடைய சிஷ்யனா இருக்கிறப்போ அவர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசரை கேட்டு இந்த மாதிரி பர்மிஷன், இது என்ன சொல்றதுன்னா அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி. ஸோ as I said, அவரோட அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் சிஷ்யாஸ், அதே மாதிரி அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு ஈகோவும் கிடையாது. நான் வந்து ஒரு 1990 அவர் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல அவரோட பார்த்துருக்கேன். முதல்ல சமங்குடி மாமாக்கு சமங்குடி 80 ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணான். அப்போ எங்க அப்பா அந்த கமிட்டியில இருந்தார். ஸோ அதுக்கு மீட்டிங்லாம் நடக்கும், அதுல பிஎஸ்என் சாரும் அதுல இருந்தார். அப்போ அவர் எல்லாரையும் அரவணைச்சுண்டு எல்லாரையும் கூட சேர்த்துண்டு அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இதுவோ நடத்தணும்னு டிவிஜி மாமாக்கு தெரியும். அவர் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதாவது நடத்துறா ஒரு இது பண்றான்னா சஜஷன்ஸ் கொடுப்பார். அவர் முதல்ல வந்து எனக்கு கச்சேரி போட்டிருக்கியான்னு என்னைக்குமே கேட்டதே கிடையாது. அவர் நீ கச்சேரி போட்டிருக்கியா, எனக்கு நீ இது பண்றியா, அதை கேட்கவே மாட்டேன். யாரை போட்டிருக்க, இவாளெல்லாம் போட விட்டுறாதேங்கோ, இவாளெல்லாம் நல்லா பாடுவா, இவாளெல்லாம். ஸோ அவருடைய ஜெனரேஷன்லயே இருந்த மியூசிஷியன்ஸ், அவரோட சின்னவாளா இருந்தவாளையும் சரி, இவாளெல்லாம் நன்னா பாடுறா, இவா நன்னா இது பண்றான்னு ஒரு டேலண்ட் ஸ்கவுட் மாதிரி ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நல்ல மியூசிஷியன்ஸ், நல்ல பாட்டு யாரு பாடினாலும் யாரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிச்சாலும் அவளை எல்லாரையும் முன்னுக்கு கொண்டு வரணும், அவளை எல்லாரையும் இது பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு அந்த ஒரு பெரிய குணம் இருக்கே, அந்த மாதிரி ஒரு குணம் வந்து இனிமே கிடைக்குமான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ ஓவரால் பிஎஸ்என் சார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் குரு பக்தி, அவருடைய குரு சங்கீத குருவா சமங்குடி மாமா பேர்லயும் இருக்கட்டும், அதே போல அவருக்கு வந்து பரமாச்சாரியால் மேல இருந்த ஒரு பக்தி, அந்த குரு பக்தி அவர் இன்னைக்குமே விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. அவர் வந்து வெரி பேஷனட் பர்சன், பேஷண்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் இன் ஜெனரல். அவருக்கு இருக்கிற அந்த அபண்டன்ஸ் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அது யாருக்கும் வராது. அதே போல அவரை பார்த்தாலே எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்என்ல பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் பேஷன், his patience and peacefulness. Yes, for his simplicity, sincerity and serenity. That identifies PSN sir. And N for his noble qualities and அவர் எல்லார்ட்டையும் நேச்சுரலா பழகிற அந்த நேச்சர் ஆஃப் ஹிஸ். இந்த அவருடைய இனிஷியல்ஸ் stand for these passionate qualities of PSN sir. நான் சிஷ்யா எல்லார்ட்டையும் அவர் பேர்ல இந்த என்டோமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்னு காயத்ரி வெங்கட்ராகவன் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னா, இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சிஷ்யா எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கான்னு. இட்ஸ் எ வெரி நோபல் கெஸ்டர். அதே போல அவருடைய மெமரியை பர்பச்சுவேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் பிஎஸ்என் சாருக்காக நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு இது நடத்தணும். அதுக்கு நார்தகான சபா கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் அதுக்கு கொடுக்குறோம். எப்படி நீங்க பண்ணணுமோ அதை நல்ல வழியில எல்லா சிஷ்யாலும் சேர்ந்து இருந்து அதை நடத்தி அவருக்கு நம்ம பண்ற அஞ்சலி அது. அவருடைய மெமரியை பர்பச்சுவேட் பண்ணணும். அவருடைய மெமரியை பர்பச்சுவேட் பண்றதுக்கு த பெஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் வே இஸ் டு ஃபாலோ his qualities. அவருடைய ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க எல்லாரும் அதை வழி நடத்தி செல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேன். என்னை இங்க அழைச்சி இதை அவரை பத்தி 2 வார்த்தை பேச சொன்னதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அதே போல
அவருடைய சிஷ்யால் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நமஸ்காரம். Thank you very much, sir, Harishankar sir, for your gesture, and we are deeply appreciative of that. Namaskaram to all on behalf of PSN Disciples Foundation. We are deeply honored to hear so many eminent Vidwans and Vidushis speak about our Guru. And TVG sir, aprom Seshagopalan sir, talk about our Guru in a atmarthamana way. அதாவது இப்போ சேஷகோபாலன் சார் சொன்னார், அவர் ஆஸ் அ பெர்ஃபார்மர், ஆஸ் அ டீச்சர், ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், இப்படி எல்லா பரிமாணங்களையும் அவளை பத்தி அவளை ஷேர் பண்ணின்றதுல we are deeply indebted to them. அண்ட் அவரை பத்தி நிறைய பேசிட்டே போகலாம். அண்ட் ஐ ஹவ் ஹேட் அவர் கூட நிறைய எனக்கு வோக்கல் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி டிராவல் பண்றதுக்கெல்லாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்திருக்கு. அண்ட் அதுல அவர் எல்லா வித்வான் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதை கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதெல்லாம் ஐ டேக் இட் அஸ் அ பிளெஸிங். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் தட் வி ஹேவ் ஹியர் happens to be from the place where I am right now, which is Cleveland. So Cleveland Sundaram Mama, he has been a part of our PSN Disciples Foundation family for quite some time now, and his association with PSN Mama goes a long way. And Sundaram Mama has a very keen interest in passing on PSN Mama's legacy to the next generation. So he has introduced numerous young and talented youngsters from North America and the USA to PSN Mama's music, and who subsequently became his disciples. அது மட்டும் இல்ல, எங்க குரு இசையமைத்த திருவருட்பா அதை ஒரு புக்கா பப்ளிஷ் பண்றதுக்கும் அவர் உதவி பண்ணியிருக்கார். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல எங்க PSN Disciple Foundationஸுக்கு ஒரு பில்லரா இருந்திருக்கார் சுந்தரம் மாமா. So I invite him to speak a few words about our Guru. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு நீங்க என்னை கூப்பிட்டது. மகிழ்ச்சிங்கிற வார்த்தை சரியான வார்த்தையான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இது ஒரு இரங்கல் கூட்டம். ஒரு விதத்துல பார்த்தானாக்க இது ஒரு இரங்கல் கூட்டம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மதிக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஒரு மகா பெரிய வித்வான் சமீபத்தில் மறைந்திருக்கிறார். அதே சமயம் இது ஒரு செலிப்ரேஷன் ஆஃப் இஸ் மியூசிக். ஏன்னா அந்த பாட்டுங்கிறது எல்லாரையும் போய் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன். கிளீவெண்டில் உற்சவம் நடந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 குழந்தைகள் வருவா. காம்படிஷன் அது இது எல்லாத்துக்கும் வருவா. அவளுக்கு ஆசைனாக்க ஒரு 3 பேர்கிட்ட பாட்டு கற்றுக்கணும் அப்படின்பா. நம்பர் 1 PS நாராயணசாமி, B கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், சுகுணா வரதாச்சாரி. அவள் சொல்லுவா, எனக்கு எப்படியாவது இந்த 3 பேர்த்தையும் யாரையும் ஒருத்தட்ட சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு குழந்தை, அவ்வளவு ஜாஸ்தி எக்ஸ்போஷர் இல்லாத நம்ம சங்கீதத்துக்கு இல்லாத குழந்தைகளுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சங்கீதத்துல ஒரு ஈர்ப்பு வந்திருக்குனாக்க, அடிப்படை என்னன்னாக்க PSN சாருடைய ஒரு அப்ரோச் டு மியூசிக் அப்படிங்கிறது தான். எனக்கு அவரை முதல்ல நான் சந்திச்சது 1992 யூஎஸ்க்கு வர்றதுக்காக அவர்கிட்ட பற்றி பேசுறதுக்காக போயிருந்தேன். அவரால் வர முடியல அந்த வருஷம். 1994 1994 அவர் அமெரிக்காவில் வந்தார். ஜூன் மாதம் எங்கள் ஆற்றுல ஒரு 15 நாள் தங்கியிருந்தார். அப்போ ஆக்சுவலாக கிளீவெண்ட் கச்சேரி சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் 10ஆம் தேதி அன்னைக்கு கச்சேரி நடந்தது. கண்டதேவி அழகிரிசாமியும் பக்தவத்சலமும் திருவாரூர் பக்தவத்சலமும் தான் பக்வாதியம். அது முடிஞ்சு ஆற்றுலாம் தங்கியிருந்தா 13ஆம் தேதி 14ஆம் தேதி புதன் வியாழக்கிழமை எங்கள் ஆற்றுல ஒரு இன்ஃபார்மல் செஷன். அவர் பாடுவர், நாங்கள் கேள்வி கேட்போம். நாங்கள் ஜாஸ்தி கிடையாது. நான், என்னுடைய மனைவி கோமதி, பாலுவோட ஒய்ஃப் கோமதி, ராம்நாத் ராகவன் அப்போ இருந்தார் மிருதங்க வித்வான். நாங்கள் தான், வேற ஒருத்தரும் கிடையாது ஆற்றுல. சாயங்காலம் ஆனாக்கே உட்காந்து அவர் பாடுவர், கேள்வி கேட்போம். எப்படி பாட்டு, இந்த பாட்டு யார்கிட்ட கற்றுண்டாள் எப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்தது. அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம். அப்போ பேசின்னு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார், அவருடைய சங்கீதத்தினுடைய அடிப்படை எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி திருப்பாபுரம் சோமசுந்தரம் பிள்ளைகிட்ட 7-8 வயசுல இருந்து பாட்டு கற்றுக்க ஆரம்பித்தார். அந்த நாதஸ்வர பாணி பூராவும் அவருக்கு அதில் கிடைச்சது.
ராகத்தை எப்படி கையாளுறது அதெல்லாம் அதில் கிடைச்சிது. முடிகொண்டார் வெங்கட்ராமையிட்ட கொஞ்ச நாள் கற்றுட்டு இருந்தார். அதில் தாளம் சம்பந்தமான நுணுக்கங்கள் எல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சிது. அதுக்கப்புறமா செம்மங்குடி சீனிவாசன்கிட்ட வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்ச போது தான் அவருடைய ரெப்பர்டாயருங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. கச்சேரியை எப்படி பண்ணணும், கச்சேரியை எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப கத்துன்றது செம்மங்குடி சீனிவாசன்கிட்ட அவர் சொல்லுவார். ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒன்று சொல்லுவார். அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் ஒரு சகா அப்படிம்போம். யாருனாக்க செங்கல்பட்டு ரங்கநாதன், ஏ சுந்தரேசன், நம்ம ரமணி சார், அதுக்கப்புறமா எஸ் கல்யாண்ராமன், டு சம் எக்ஸ்டென்ட் டிஎம் தியாகராஜன். டிஎம் தியாகராஜன் அவர் கொஞ்சம் சீனியர், அதே சமயம் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பாடமும் வேற கத்துன்னு இருக்கேன். இருந்தாலும் இவ எல்லாரும் சேர்ந்துருப்பான். அதில் அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி, பாரு ஏ சுந்தரேசன் ஒரு ஆலத்தூர் பாணி, ஓகே, செங்கல்பட்டு ரங்கநாதன் ஒரு ஆலத்தூர் பாணி, கல்யாண்ராமன் ஒரு ஜிஎன்பியோட ஸ்கூல், ரமணி ஒரு பிருந்தாமாவோட ஸ்கூல். இது எல்லாரும் நாங்கள் கலந்து பேசிட்டு தினமும் சந்திச்சு பேசி இது பண்ணதுனால எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி இந்த ஒவ்வொரு பாணியையும் கத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாருங்க. அதனால அவர் என்ன சொன்னார்னாக்க, ஒரு திடமான ஒரு நம்பிக்கை அவர்கிட்ட என்னன்னாக்க, குருன்னு சொல்லி கொடுத்தானாக்க அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பாடக்கூடாது, அந்த பாணியில பாடாது. எப்படி ஒரு தேனீங்கிறது வந்து பல மலர்ல போய் தேனை சேகரம் பண்ணிட்டு வந்து அந்த தேனை உருவாக்குறதோ, அத மாதிரி உனக்குங்கிற ஒரு பாணியை நீ உண்டாக்கிக்கணும். அதுக்கு நிறைய கேட்கணும். வைரமங்கல லட்சுமி நாராயணன் அவருக்கு ரொம்ப ஆப்தம். ஓகே, இந்த சங்கீதத்தை பத்தி சேர்ந்துதான் அவள் நம்ம சேஷகோபாலன் சொன்ன மாதிரி அவளை சேர்ந்து கச்சேரிக்கு போவா, போயிட்டு வந்து அதை வந்து விவாதம் பண்றது. இது என்னுடைய ஒரு மியூசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உறுதுணையா இருந்தது அப்படின்னு அவர் PSN சார் சொல்லுவாரு. ரொம்ப இதா அவருடைய பாணிங்கிறது என்னன்னாக்கா அவருக்கே உண்டானது. இது ஒரு நல்ல சங்கீதத்துல என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத வந்து எடுத்துண்டு சேகரம் பண்ணிட்டு அவர் தன்னுக்குள்ள ஒரு ஆட்கொண்டு அவர் கொடுத்த சங்கீதம் தான் அவருடைய சங்கீதம். அதுல ஒரு ஈகோங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது அவரோட. இதுக்கு முன்னால பேசினா சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்லி கொடுத்து ஒருத்தர் வந்து அது லேசா தன்னுடைய பாணியில தன்னுடைய சௌகரியத்துக்கோ வாட் எவர் இட் இஸ் அதை மாத்திட்டு பாடினாலும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய தன்மை உண்டு. சொல்லிக் கொடுக்கும் போதும் அந்த மரபு மாறாம சொல்லிக் கொடுப்பார் கம்ப்ளீட்டா. அதாவது சில இதை வந்து மாத்திக்கவே கூடாது அப்படின்பார். அதுக்கப்புறமா உன்னுடைய மனோதர்வத்துல நிரவல் பண்றதோ ராகாலாபனை பண்றதோ எதை வேணாலும் பண்ணிக்கோ கல்பனாஸ்வரத்துல அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்கு நிறைய ஒரு லைசன்ஸ் கொடுப்பார். சொல்லிக் கொடுக்குற பாணி வந்து அந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இது வந்து போற வரைக்கும் அவர் விடவும் மாட்டார். திருப்பி கொஞ்சம் கூட சலிக்காம சொல்லிவிடும். இது வந்து அங்க இருக்கிறவாளுக்கு வந்து இது கேட்டா ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும். நிறைய பேருக்கு சங்கீதமே தெரியாதவாளுக்கு நான் சொன்னாப்பில் அமெரிக்காவில் இருக்கிற குழந்தைகள் இங்க வந்தானாக்க அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இனிமே இவர்கிட்ட தான் கத்துக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு அவருடைய சங்கீதத்தில் இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது என்னன்னாக்கா, அவர்கிட்ட ஒரு இடம் நான் கேட்டேன், PSN சார் நீங்க குருகுலமா செம்மகுடி மாமா கூட இருந்திருக்கேன், என்ன நீங்க அவர்கிட்ட கத்துன்றது என்னது அப்படின்னு. பாட்டு சொல்லி கொடுப்பார். அவருக்கு உண்டான ஒரு ரெப்பர்டாயர் செம்மகுடி சீனிவாசருக்கு வந்து உண்டான ரெப்பர்டாயர் மாதிரி அந்த காலத்துல வேற யாருக்குமே கிடையாதுன்னு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 கீர்த்தனை வரைக்கும் அவருக்கு தெரியும். ஆனா முதல்ல எனக்கு அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாருனாக்க, எதை வந்து சிட்ட பண்ணாம மேடையில பாடக்கூடாது. அதை நீ வந்து ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை பாடி உன் வசப்படுத்தின்றோ அதுக்கப்புறம் தான் மேடையில பாடணும். அதனால நான் வந்து கரகர பிரியா பாடுறேன் இல்லைனாக்க மாறுபல்க பாடுறேன் திருப்பி கச்சேரியிலனாக்க நான் அதை சிட்ட பண்ணா தான் நான் அதை பாடுவேன் ஒழிய எனக்கு தெரியாத மற்ற கீர்த்தனைங்கிறது இல்லை. ஆனா எதை சுவாதீனமா வந்துட்டு இருக்கோ அதை நீ பாடு அப்படின்னு சொல்லுவார். அது நான் முக்கியமா கத்துன்றது அவர்கிட்ட. ரெண்டாவது ஒண்ணு சொன்னார், ரொம்ப ஒரு மனதுக்கு ஒரு நெகிழக்கூடிய ஒரு இது. அவருக்கும் ஒரு பாலமுரளி சாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு பெரியவர் அவருக்கு உண்டான ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும்போதும் ரேடியோல வந்து மாதவ மனோகரி பாலமுரளி கிருஷ்ணா பாடினாராம். அப்போ PSN சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு சொன்னாராம், இதுதான் மாதவ மனோகரி, நான் பாடின்னு நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேனே, அதெல்லாம் இந்த ஸ்ரீரஞ்சனி அங்கங்க வந்துட்டு இருக்கு, இவர் தான் கரெக்டா பாடிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். போனை எடுத்து பாலமுரளி சார்கிட்ட சொன்னாராம் இந்த மாதிரி, கேட்டேன் இன்னைக்கு ரேடியோவில் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அழகா பாடினேன், இதுதான் அந்த மாதவ மனோகரிக்கு உண்டான லட்சணம், இதுதான் தீட்சிதர் இப்படித்தான் அதை இது பண்ணியிருக்காரு, முக்கியமா இந்த தெய்வதத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி இதை அவர் எங்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி
இதுல இருந்து என்னன்னாக்க, எது நல்லது எங்க இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம ஒத்துக்கணும். ஒத்துக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை பாராட்டணும், அதை மனசு விட்டு சொல்லணும். இது எங்க குருநாதர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படின்னா. இந்த ரெண்டு எனக்கு ரொம்ப பாடமா பதிஞ்சுது அப்படின்னா. அதை அவர் கடைசி வரைக்கும் கடைபிடிச்சார். யார்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது அவர் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி ரொம்ப குவிக்கா எடை போட்டுருவார். ஒரு 11 வயசு பொண்ணு ஜனனி ஐயர்னு சிகாகோல ராத்துக்கு வந்திருந்தா. அவளுக்கு அப்போ 11 வயசு இருக்கும். சொன்னேன் இந்த மாதிரி பாடிட்டு இருந்தா. பாடி காமிச்சேன். மாமா ஒன்று பாடுறேன் கேளுங்க. நான் கேட்டேன். இப்போ பிஎஸ்என்ட்டு இதை பாடி காமின்னு கூட்டிட்டு போனேன். பாடினான். அவர் ஒன்னே தான் சொன்னார், இந்த பொண்ணுக்கு பாட்டு வரும், அவங்க வருவான்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அந்த பொண்ணுக்கு 11 வயசு தான் அப்போ. அந்த மாதிரி ஒரு 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 நல்ல மனசு எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட கூட ஒரு நல்ல ஒரு திறமை இருக்கு, ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னா அதை புரிஞ்சுட்டு என்னால் முடிஞ்சதை நான் உனக்கு பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த பொண்ணு உடனே சிகாகோல இருந்து வீட்டை காரியம் இது பண்ணிட்டு ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டா. 4 வருஷம் இருந்து இங்கே 5 வருஷம் கத்துண்டா, பாட்டு கத்துண்டா. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, அவருக்கு வேணும்னாக்க பெர்ஃபார்மிங் மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கா, காத்துன்னு இருக்கா, அவர்கிட்ட கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய நல்ல பேரெடுத்த வித்வான்களும் விதூஷிகளும் பாலிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி காத்துன்னு இருக்கும்போதோ, ஒரு 11 வயசு பொண்ணை பார்த்து நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு சொல்றதுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு மனசு இருக்கணுங்கிறது பார்க்கணும். அது அவருடைய ஒரு பெரிய ஒரு மனசுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அது நான் அவர்கிட்ட உடனே ஒன்று சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி இந்த சந்தியாவந்தியம் பண்ணும்போது கடைசியில் ஒரு மந்திரம் ஒன்று சொல்லுவா, ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது சர்வதேவ நமஸ்காராக கேசவம் பிரதிகிச்சதுன்னு சொல்லி, ஆகாசத்திலிருந்து எப்பேற்பட்ட நதிகள் வந்தாலும் சரி கடைசியில் அந்த ஜலங்கிறது அந்த இதுல தான் போய் இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் போய் அடையிறது, அந்த சாகரத்துல தான் போய் அடையிறது. அத மாதிரி சங்கீதத்துல யார்கிட்ட வேணாலும் கத்துக்கலாம். சங்கீத சாகரத்துல அடையிறதுனாக்க ஸ்ரீமன் நாராயணனால உங்ககிட்ட தான் அடையணும். ஏன்னா அந்த கச்சேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு இது பதத்திங்கிறது எப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி, நீங்க எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி, ஒரு வஞ்சனை இல்லாம கொடுக்கறது, தனக்கு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வஞ்சனை இல்லாம கொடுக்கறதுங்கிறதுனாக்க அவர் அந்த அப்பேற்பட்ட மனசு அவருக்கு, அப்பேற்பட்ட மனசு. ஆனா அவர் கடைசி வரைக்கும் அவர் ஒண்ணு சொல்லுவார், என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவார், இந்த மாதிரி நான் என்னைக்குமே நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா தான் என்னால ஒரு மியூசிஷியனா இருக்க முடியும். அதுக்கும் அவருடைய குருநாதர் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி நான் அவரை பார்க்க போனேன்னாக்கே ஊஞ்சல்ல உட்காந்து பாடிட்டு இருப்பேன். என்ன பாடிட்டு இருக்கானா, புதுசா ஒரு லட்சண கீதம் கிடைச்சது, இந்த கீதத்தை நான் பாடம் பண்றேன்னு சொல்லி இது அவருடைய 80-85 வயசுல அவர் பாடம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எங்க குருநாதர் சம்மகுடி சீனிவாச ஐயா. அப்படி இருக்கும்போது நான் இந்த வயசுல கத்துக்காம இருந்தேன்னாக்கே அது என்ன எப்படி நியாயம் அப்படின்னு பாருங்க. அந்த விதத்துல சதா சர்வ காலமும் அவர் சங்கீதம் இதைத்தான் அவர் நினைச்சுட்டே இருந்தார். இதைத்தான் அவர் அவர் மனசுல ஓடிண்டே இருந்தது. அவர் அந்த அருட்பாவுக்கு இது பண்ணார், டியூன் போட்டார், அது எனக்கு தெரியும், அவர் பேசியிருக்கேன் 2-3 தடவை. அதுக்கு முன்னால ஜெயதேவருடைய அஷ்டபதிக்கு அவர் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி வேதவல்லி அவன் 3 பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு மியூசிக் செட்டப் பண்ணி சம்மகுடி சீனிவாசன் கேட்டு என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு பண்ணி இது பண்ணா. அதை நாங்கள் கிளீவன்ல அதை ரிலீஸ் பண்ணோம், அதை புக்கா ரிலீஸ் பண்ணோம். குழந்தைகளை அவர்கிட்ட பாடம் பண்ண சொல்லி அதை பாடுறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். அப்பவும் அவர் ரொம்ப கிளியரா ஒண்ணு சொன்னார் பாருங்க. இது நான் எனக்கு என்ன சொன்னார்னாக்கா, பததி அப்படிங்கிறத எப்போதுமே இட்ஸ் நாட் காஸ்ட் இன் ஸ்டோன். பாணிங்கிறது இட்ஸ் நாட் காஸ்ட் இன் ஸ்டோன். காலத்துக்கு ஏத்தாப்புல அது மாறிண்டே இருக்கும். அதுக்கு சொன்ன உதாரணம் என்னன்னாக்க, இந்த அஷ்டபதி எடுத்துட்டானாக்க ஒரிசால பூரி ஜெகநாத டெம்பிள்ல பாடின்னு இருந்த போது என்ன ராகத்துல பாடினாலும் அது தெரியாது. ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த போதோ பஜன சம்பிரதாயத்துல அவளுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்துல மெட்டமைச்சு பாடிட்டு இருந்தான். அப்புறம் சொன்ன எங்க வாத்தியா சமகுடி சீனிவாசையர் அவர் உட்காந்துட்டோ இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி சிட்ட பண்ணி நம்முடைய கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்டமைச்சு எங்களை எல்லாம் தயார் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உதாரணத்துக்கு சொன்னது என்னன்னாக்க, சங்கீதங்கிறது அவர் சொன்ன உதாரணம் ஒரு நதி மாதிரி. மேலாக எழுந்து பார்க்கும்போதோ ஜலம் அப்படியே ஆடாம அசையாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இப்ப இருக்கிற ஜலம் ஒரு செகண்ட்ல அங்க இல்லை, அது போயிட்டே இருக்கு. ஆனா பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி இருக்கு.
கர்நாடக சங்கீதம், நம்ம கர்நாடக சங்கீதம், நம்ம சாஸ்திரிய சங்கீதம் எதை எடுத்துட்டாலும் மேல எழுந்த வாரியா நம்ம பார்க்கும்போதோ அதுல மாற்றம் தெரியவே கூடாது. ஆனா விஷயம் தெரிஞ்சவா பார்க்கும்பொழுதோ, ஆழத்தை பார்க்கும்போதோ, அந்த நதியை பார்க்கும்போது அந்த ஜலம் எப்படி மாறின்னு இருக்கோ, அதே மாதிரி உன்னுடைய டெவலப்மெண்ட் அஸ் ஏ மியூசிஷியன் நீ எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கியோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல அது மாறின்னு இருக்கணும். ஆனா மேலாக இருந்து பார்க்கும்போது மாற்றம் தெரியக்கூடாது. இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு கலை. இதைத்தான் நம்ம வந்து கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவரு ஜூன் 13, 14 2 நாள் மறக்க முடியாது. 1994 எங்க ஆத்துல உட்காந்து அவர் பாடிட்டு இருக்கார். பாடிட்டு இருக்கும்போது மிருதங்கம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அழகிரி சாமி கொஞ்சம் பாடினார். அப்புறம் இவர் பாடினார். மாத்தி மாத்தி பாடிட்டு இருப்பார். நாயகி ராகத்தை எடுத்துட்டார். 2-3 கீர்த்தனை எடுத்து பாடி ஒவ்வொரு கீர்த்தனையிலும் இந்த ராகம் எப்படி வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு எடுத்துக்காட்டா எடுத்து சொல்லிட்டோம், பாடி காமிச்சிட்டோம். அப்பவும் இதைத்தான் சொன்னார். இந்த மாதிரி நாயகியினுடைய அவுட்லுக்கு நீ மறக்க கூடாது. அது யாரு கேட்டாலும் அது நாயகி ராகமா தெரியணும். ஆனா இந்த கீர்த்தனைக்கு உண்டான ஒரு அம்சத்தை அதுல நீ கொண்டு வரணும். இந்த கீர்த்தனைக்கு உண்டான அம்சத்தை திருப்பி அதுல கொண்டு வரணும். அது இருந்தா தான் உன்னுடைய இது ஒரு பூரணத்துவம் அப்படிங்கிறது உனக்கு வரும். நீ ஒரு வித்வான்கிறது தெரியும் அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு பெரிய மகா வித்வான், அதுல சந்தேகமே கிடையாது. ரொம்ப ஒரு எனக்கு முன்னால பேசினவா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் பர்சன். அவருடைய சங்கீதம் எப்படியோ அது மாதிரி தான் அவரும். மேல இருந்து வாரியா பார்த்தானாக்கே அவர் ரொம்ப சாதாரண மனுஷரா தெரியும். அவருடைய சங்கீதமும் சாதாரணமா தெரியும். ஆனா ஆழ்ந்து நோக்கினா அந்த சங்கீதத்துல எவ்வளவு ஆழம் இருக்கோ அதே மாதிரி அவரோட பழகினாக்கே தெரியும் அவருக்கு எவ்வளவு வித்வத் இருக்கு, எவ்வளவு ஆழம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னாப்புல த மோஸ்ட் ஜெனரஸ், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஜெனரஸ் மியூசிஷியன். ஏன்னா வித்வத் தனக்கு தெரிஞ்சதை பிரத்தியாருக்கு கொடுக்கறதுல வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு இதே கிடையாது, வஞ்சனையே கிடையாது. மூணாவது வந்து ஒவ்வொரு சிஷ்யாலையும் அவாவா எப்படி வளரணுமோ அந்த விதத்துல வளர விடுவரவர். நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த பாணியில தான் பாடணுங்கிறதே கிடையாது. ஃபண்டமெண்டலா அவர் சொல்லி கொடுப்பார். லேசா மாத்தி பாடினாக்கி இது நன்னா இருக்கே, உனக்கு சூட்டா இருதும்பறவர். அது இன்னொன்னு சொல்லுவார். சொல்லும் போதும் பாட்டு சொல்லி கொடுக்கும் போதும் நீ மத்தவா பாடுறாங்கிறத பார்த்துட்டு அதை பண்ணாது. உனக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கோ, உனக்கு எது வருமோ, எதை நீ வந்து உனக்குள்ள உள்வாங்கிட்டு பாட முடியுமோ அதை நீ பாடு. அதுல நீ கொஞ்சம் மாத்திக்கிறதுனா மாத்திக்கோ அப்படின்னு. எங்களுக்கு சஸ்டைனிங் சம்பிரதாய கிளாஸுக்கு வந்தாருனாக்க ஒரு கீர்த்தனையை வந்து 2 கிளாஸ் எடுப்பார். ஒவ்வொரு நாளும் 1.5 மணி நேரம் + 1.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுப்பார் அவர். ஒரு கீர்த்தனை, அந்த ஒரு கீர்த்தனையை அவர் பிட்டு வைக்கிறத வந்து கேட்டா தான் தெரியும் இவ்வளவு அந்த சங்கீதத்துல இவ்வளவு ஆழம் இருக்கா, இவ்வளவு தூரம் பிஎஸ்என் அதை அனுபவிச்சிருக்காரா, இவ்வளவு தூரம் அவருக்கு அதுல அவ்வளவு ஒரு ஆழ்ந்த நிபுணத்துவம் இருக்கா அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கேட்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நல்ல நண்பர், ஒரு நல்ல ஒரு குரு, சாத்தியமான ஒரு பெரிய குரு, ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான், ஒரு நிஷ்கலங்கம் இல்லாத ஒரு மனசு. அவர் வந்து ஒருத்தர் பிரத்தியாரை பத்தி ஒரு தாழ்வா பேசி நான் கேட்டதே கிடையாது. அவர்கிட்ட எவ்வளவோ பேசியிருக்கோமே ஒழியோ ஒரு தடவை கூட அவர் சொன்னதே கிடையாது. மற்றவ யாரு ஒரு கமெண்ட் அடிச்சா கூட லேசா சிரிப்பறை ஒழிய அதுல வந்து சேர்ந்துக்க மாட்டார். அவர் பேசாம இருந்துருவார். அவர் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே மகா பெரிய மேதைகள், சங்கீத மேதைகள். அவா கூட அளவலாகிறதுல வந்து அவருக்கு வந்து உண்டான ஒரு சந்தோஷம், அதுல உண்டான ஒரு ஈர்ப்புங்கிறது வந்து சொல்லவே முடியாது. ரமணி சாரும் அவரும் அப்படி ஒரு நெருங்கின நண்பர். அதே மாதிரி தான் சுந்தரேசன், அதே மாதிரி தான் செங்கல்பட்டு ரங்கநாதன். அவ எல்லாரும் அவளுக்குள்ள பேசிக்கிறது சங்கீதத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பான். அந்த விதத்துல வந்து அவருடைய தேடல்ங்கிறது வந்து அவர் சென்னைக்கு வந்ததுல இருந்து அவர் மறையிற வரைக்கும் அது ஒரு கண்டினியூவஸ் சாகா அப்படி போயிட்டே தான் இருந்து. அவருடைய இழப்புங்கிறது வந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு, சங்கீத உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு. ஆனா இது தாங்க முடியாத இழப்பு அவருடைய சிஷ்யாளுக்கு தான். ஏன்னா அவ சிஷ்யா வந்து பாட்டு மட்டும் அவ கூட அவர் கத்துக்கிறார். அவர் கூட பிரம்மேந்திரால் ஆராதனைனா அதுக்கு வந்து வேலை பண்ணுவார். இந்த சிவராத்திரி வந்து இதுல நடக்கும் திருவையாறுல அகண்டமா, அதுல வந்து அவ கூடவே இருப்பாள். இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் அவ இருந்தா எல்லாருமே. அதுல ஒரு பெரிய இது என்னன்னாக்கா அவளுக்கு அந்த சமயத்துல அவர் கூட இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும்
சங்கீத போதனை எப்படியோ அவளுக்கு நடந்துட்டே இருக்கும், ஏதேனும் ஒரு விதத்துல வந்துட்டே இருக்கும். அந்த விதத்துல இந்த இழப்புங்கிறது, இந்த சிஷ்யாளுக்கு இருக்கிற இழப்புங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய இழப்பு. ஏன்னா நம்ம சேஷகோபாலன் சார், நம்ம டிவிஜி சார் சொன்ன மாதிரி அவருடைய சங்கீதங்கிறது நிச்சயமா நிலைச்சு நிற்கும். அவ சிஷ்யா மூலமா அது நிச்சயமா இருக்கும். அது இந்த கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு அவர் ஒரு ரொம்ப சைலண்டா அவர் பண்ணின தொண்டுங்கிறது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு தொண்டு. எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு சில வாய்ப்புகள் கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு நல்ல நண்பரை இழந்த ஒரு துக்கம். அதை காலம்தான் மாற்று. உங்களுக்கு எனக்கே இவ்வளவு இருக்குன்னா உங்க சிஷ்யாளுக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறத நீங்க பார்த்துருந்தோம். ஆனா அவருடைய அந்த டிசைபிள் ஃபோரம்ல இருந்து அவருடைய இதை நம்ம விடாம நம்ம இது பண்ணணும். அதுக்கு நிச்சயமா நான் உங்க கூட இருக்கேன். என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் பண்றேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். Thank you so much, Sundaram Mama, for that very, very beautiful selection of memories that you chose to share with us today. இது நீங்க சொன்னாப்ல, it's a very, very bittersweet moment for all of us, and more so for the Shishyas, and I speak on behalf of all of them. Bittersweet in the sense, இவ்வளோ இத்தனை பேர் அவரை பத்தி இவ்வளோ ஆத்மார்த்தமா when they have come forward to share, their memories, their reminiscences of the dear friend and colleague and compatriot and guru, and such a phenomenal musician that he was. I still find it difficult to speak about sir in the past tense. It's difficult to recalibrate. இத்தனை பேர் அவரை பத்தி இவ்வளோ ஆத்மார்த்தமா பேசுற சந்தர்ப்பத்துல அவர் பிசிக்கலா நம்மளோட இல்லையே. So that is cause for so much sadness. Yet this is such a celebration, like you said, celebration of sir, his music, his life, the kind of person, the human being that he was. It's actually a celebration. I'm reminded of a quote of George Bernard Shaw, where he says, sir has touched so many lives, and he's brought only joy and music and laughter, and he's illumined the lives of all us Shishyas. So I'm reminded of this quote where Bernard Shaw says, life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations. And if that doesn't sum up sir, I'm at a loss of words to think of what would describe sir better. On behalf of the PSN Disciples Foundation, I'm so grateful to all of today's speakers, Sangeeta Kalanidhi Vidwan Shri TV Gopalakrishnan Mama, Sangeeta Kalanidhi Vidwan Shri TN Seshagopalan sir, Shri Harishankar sir of Naradagana Sabha, and Cleveland VV Sundaram Mama, for coming forth and immediately agreeing to come and offer their tributes to sir. At this juncture, I would also like to thank Vidwan Shri VV Subramaniam sir, who was scheduled to speak today, but for unavoidable reasons, he couldn't join us today. But nevertheless, I extend my immense gratitude to him as well for agreeing to be here today. In these unprecedented times, in this time of pandemic, we couldn't meet any of these luminaries in person or personally, and it was all done remotely, and they were all only too happy to help us in any which way. At this time, I would also like to wholeheartedly thank all the artists who sent us, like all our posts had said earlier, that the love doesn't end now. There are more tributes that have poured in of people sharing their joyous times and fond memories of sir. So I would like to thank all the artists. There is a document being shared with all their names, who sent us recordings of their long-time association with our Guru, their beloved Pichai. Let me quickly tell you the names of all these Vidwans, Vidushis and eminent personalities who helped us in making this tribute video. Shri Kashi Vishwanatha Guruji of Vedavyasa Tapovanam, Vidwan Shri T.K. Murthy, Vidwan Shri A.K.C. Natarajan, Vidwan Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Vidwan Shri G.S. Mani, Vidwan Shri Guruvayur Durai, Vidwan Shri M. Chandrasekharan, Vidwan Shri Trichy Shankaran, Vidwan Shri Karekudi Mani, Vidwan Shri T.N. Seshagopalan, Vidwan Shri Mannargudi Ishwaran,
Vidwan Shri Srimushnam V. Rajarao, Vidwan Shri Tiruvarur Bhaktavatsalam, Vidwan Shri Kumara Kerala Varma, Srimati Dharma, the daughter of our Paramaguru, Shri Shemangudi Srinivasa Iyer, and Shri Radha Krishnan, son of Shri Shemangudi Srinivasa Iyer. I would also like to thank Manaswini, great-granddaughter and disciple of our Guru, for her very soulful and apt invocation. Sir, வந்து எங்களுக்கெல்லாம் தாயுமாகி தந்தையுமாகி ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் குருவாவும் எல்லாம் கலந்துதான் இருந்தார். ஸோ தாயுமானவரை செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி அண்ட் சாருக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச கிருதி ஸ்ரீ மாத்ருபூதம் அதை இன்னைக்கு பாடினதுக்கு ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு மனஸ்வினி. தேங்க்யூ. We also thank all the students of PSN Sir from across the globe who have generously contributed towards the endowment in Sir's name. I'd be failing in my duty if I didn't thank Bharat Sundar for weaving all these tribute videos into a lovely, a flowing tribute to Sir. And this is interspersed with jewels from Sir's vintage concert recordings. Thank you so much, Bharat. I won't keep you all waiting anymore. The video premiere is scheduled in a couple of minutes from now. Please stay back and enjoy. Thank you so much.